Dear students, good morning to all of you. Let me continue Dr. B.R. Ambedkar, the lesson. In the previous class, we came to know that Dr. B.R. Ambedkar was a voracious reader. Dr. B.R. Ambedkar curtailed his daily needs. When he went to New York, he bought 2000 old books. When he went to attend the second roundtable conference in London, he bought 32 boxes of books. Right. On his personality, one important thing influenced, that is the 14th Amendment of the USA Constitution. The 14th Amendment gave freedom to black Americans, and the parallel situation existed in India too. And the life and work of Jyotiba Phule influenced him too much. At that time, Dr. B.R. Ambedkar decided to devote his time and talents for the amelioration of his brothers, upliftment of depressed classes. So Jyotiba Phule, he also tried to bring classless society and upliftment of women. For that reason, Dr. B.R. Ambedkar, he also trying to reform the society. He brought out some newspapers. The newspapers were Mukanayak, Bahishkrut Bharat and Samata. And these are the authentic voices of the depressed classes. He set up some important institutions as the vehicles of change. They are Independent Labour Party of India and Hitakarani Sabha. During this time, Mahatma Gandhiji also pioneering reforms he was doing, and he called depressed classes, the people of depressed classes, as Harijans. Then election was conducted as per the 1935 Government of India Act. He contested in the election. He was elected to Bombay Legislative Assembly. His contributions were more in the Bombay Legislative Assembly. The entire country witnessed his flair for legislature. Up to this, in the previous class completed. Let me continue. Paragraph number 4. Soon the Constituent Assembly of India afforded Dr. Ambedkar the opportunity to give the most notable and permanent shape to his social philosophy and to his undying faith in the dignity of human beings. Baba Saheb was not in the Congress, but it must be said to the credit of the far-sighted and objective leadership of the Indian National Congress that it requested Dr. Ambedkar to serve on the drafting committee of the Constituent Assembly and made him its chairman. Students, observe, soon
ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆ, ಅದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರನ್ನು ಕರೆಸಿ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡಿಗ್ನಿಟಿ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇವರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಆ ನಂಬಿಕೆ, ಒಂದು ಶಾಶ್ವತವಾದಂಥ ನಂಬಿಕೆ ಇವ್ರಿಗಿತ್ತು. ಆ ಒಂದಿದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಫಿಲಾಸಫಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಶೇಪನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವ್ರಿಗೊಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಈಗ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲೇನು ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಸೆಡ್ to the credit of the far-sighted and objective leadership of the Indian National Congress. ಆಗ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಏನಿತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಫಾರ್-ಸೈಟೆಡ್, ದೂರದೃಷ್ಟಿಕೋನದ ನಾಯಕತ್ವ ಮತ್ತು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟನ್ನು ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವ್ರನ್ನ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರೇ ಡ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿನಲ್ಲಿ, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಡ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅಂತಂದೇಳಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದರ ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಡ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ರೈಟ್, ಇದು 4th ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರ. 5th ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಆ್ಯಸ್ chairman of the drafting committee, Dr. Ambedkar anticipated every conceivable requirement of the new polity. Every conceivable requirement of the new polity, drawing from the examples and experience of other nations and the distinctive needs of our own society. He raised brick by brick the magnificent edifice which now stands as the fundamental rights in the Constitution of India. ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿಯ ಚೇರ್ಮನ್ ಏನೋ ಆದರೂ, ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವತ್ತೇನೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದರು, ಮುಂದೆ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಹೊಸ ಪಾಲಿಟಿ ಏನಿದೆ, ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಏನಿದೆ, ಒಂದು ಆಡಳಿತ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಂತಹ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳೇನೇನಿದ್ದಾವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವತ್ತೇನೆ ಅವರು ಮನಗಂಡಿದ್ದರು, ಅವತ್ತೇನೆ ಅವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸೊಸೈಟಿ ಏನಿದೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸೊಸೈಟಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳ ಅನುಭವಗಳು ಮತ್ತು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತರ್ತಾರೆ. ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು
ಹೇಗೆ ಮನೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಟ್ತೇವೆ, ಬ್ರಿಕ್ ಬೈ ಬ್ರಿಕ್ಕನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ಗೋಡೆಯನ್ನು ಕಟ್ತೇವೆ, ಹಾಗೇ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಎಂಬ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವಂತೆ ಕಟ್ತಾರೆ. There were of course other luminaries on the committee like Alladi Krishnaswamy Iyer, K.M. Munshi and N. Gopalaswamy Iyengar, who also made vital contributions to the process of constitution making. ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸಂವಿಧಾನ ನಿರ್ಮಾಣ, ಸಂವಿಧಾನ ರಚನೆ, ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ತಜ್ಞರ ಒಂದು ಕೆಲಸ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನೆನಪಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಂಥ ಲ್ಯೂಮಿನರೀಸ್ ಯಾರ್ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಜ್ಞರು ಅಲ್ಲಾಡಿ ಕೃಷ್ಣಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯರ್, ಕೆ ಎಂ ಮುನ್ಷಿ, ಇನ್ನು ಎನ್ ಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್, ಇಂಥವರು ಅವರ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಕೊಡುಗೆ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಸ್ಮರಿಸಬೇಕಾಗಿರೋ ಅಂಥದ್ದು, ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋಂಥದ್ದು. ಬಟ್ ಇಫ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಮೆಂಬರ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ದ ಪೈಲಟ್ ಆಫ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಶ್ಯೂರ್ಲಿ ಬಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್. ಆದರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ. ಆ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಪೈಲಟ್ ಆಗಿ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದಂಥವ್ರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರನ್ನು ಪೈಲಟ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯಸ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಗುರುತಿಸ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಯಾರೊಬ್ಬರು ಅಲ್ಲ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್. It devolved on Dr. Ambedkar to explain to the assembly with a combination of tact and frankness and utmost patience the meaning and scope of the different provisions of the draft constitution. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಏನೋ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ನ ಅರ್ಥ, ಆ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ನ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸು, ವಿಭಿನ್ನವಾದಂಥ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ಗಳ ಒಂದು ವ್ಯಾಪ್ತಿ, ಸ್ಕೋಪ್ ಏನು ಮತ್ತು ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು, ಇವನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಪೇಷನ್ಸ್ನಿಂದ, ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಜಾಣ್ಮೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ತುಂಬ ನೈಜತೆಯಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಗೆ ವಿವರಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಇವರೇ ಹೊರ್ತಾರೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರೇ ಹೊರ್ತಾರೆ. He had the rare gift of unraveling the most complicated legal concepts in a language which the layman understood. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದಲೇ ಇರುವಂತಹ ಎಷ್ಟೋ ಸಾಕಷ್ಟು ಲೀಗಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ದವು ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ. ಇವತ್ತವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಒಬ್ಬ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಇದು ಅವರಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾದಂಥ ಗಿಫ್ಟು. ಅವರು ಒಂದು ರೇರ್ ಗಿಫ್ಟ್. ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ aided by the indefatigable constitutional advisor
B.N. Rao performed this task matchlessly. ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂಥ ಒಬ್ಬ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಅವರು B.N. ರಾವ್ ಅಂತ. B.N. ರಾವ್ ಅವರನ್ನು ಈಗ ನೆನಪಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ B.R. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಂಥವರು. ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮ್ಯಾಚ್ಲೆಸ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದಂಥವರು. ಡಾಕ್ಟರ್ B.R. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ವರ್ಕನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರ ಸಹಾಯ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಅವರ ಸಹಾಯ ಇತ್ತು. ಅವರೇ ಯಾರವರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ B.N. ರಾವ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಂತಹ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಪ್ಪ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು. ಆ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸನ್ನು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ, ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸನ್ನು ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸೇರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಜೊತೆಗೂಡಿದಂಥ ಒಂದು ತಜ್ಞರು ಇನ್ನೂ ಇದ್ದರು. ಅವ್ರು ಯಾರ್ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಾಡಿ ಕೃಷ್ಣಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯರ್, K.M. ಮುನ್ಷಿ ಆ್ಯಂಡ್ N. ಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಅನ್ನೋಂಥವ್ರು ಇದ್ದರು. ಮತ್ತು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಂತಹ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದಂಥವ್ರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ B.R. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಸ್ಮರಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋವಂಥ ಒಂದು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿಜಿಡ್ ಆದಂಥ ಲೀಗಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಮತ್ತು B.N. ರಾವ್ ಅವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಮರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ನಂಬರ್ 6ಗೆ ಬನ್ನಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ had a clear perception of the mutuality of the three pillars of the state, the legislature, the executive and the judiciary. He realized that the jurisdiction of each should be clear and untrammeled. At the same time, he had a sense of the importance of the role of citizens. ಡಾಕ್ಟರ್ B.R. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ನ 3 ಅಂಗಗಳು ಯಾವ್ಯಾವುದು? ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್, ಜುಡಿಷಿಯರಿ. 3 ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್, ಜುಡಿಷಿಯರಿ. ಈ 3 ಪಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾವೆ ಆ 3 ಪಿಲ್ಲರ್ಸ್ಗಳ ಒಂದು ಮತ್ತು ಆ ಪರಸ್ಪರ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅವಲಂಬಿಸಿರೋ ಅಂಥದ್ದನ್ನು ಅದರ ಒಂದು ನಿಜವಾದಂಥ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಇವರಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ B.R. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ಗೆ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ, ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಜ್ಯೂರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಅಂಗ, ಆ ಅಂಗದ ಜ್ಯೂರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್ ಕಾರ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿ ಏನು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದನ್ನು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇರಬೇಕು. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಗೋಜಲುಮಯ ಆಗಿರಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್, ಪ್ರಜೆಗಳು ಅಂತ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ರೋಲ್ ಏನು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ B.R. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ನೋಡೋಣ. ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಎ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್. ಅವರೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದೊಂದು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ, ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್, ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ
ಏನೇ ಒಂದು ಪಾಲಿಟಿ ನಡಿಬೇಕಾದರೂ ಈ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು. ಇದೊಂದು ಮೂಲಭೂತವಾದಂಥ ಒಂದು ದಾಖಲೆ. It is a document which defines the position and power of the three organs of the state, the executive, the judiciary and the legislature. 3 ಆರ್ಗಾನ್ಗಳಿದಾವಲ್ವೇನಪ್ಪ, ಸರ್ಕಾರದ 3 ಆರ್ಗಾನ್ಗಳು ಯಾವ್ಯಾವುದು? ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್, ಜುಡಿಷಿಯರಿ. ಈ 3ರ ಪವರ್ಸ್ ಏನು, ಪೊಸಿಷನ್ ಏನು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇದು, ದಾಖಲೆ. It also defines the powers of the executive and the powers of the legislature as against the citizens, as we have done in our chapter dealing with fundamental rights. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವು, ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರು ಇವೆರಡರ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿ ಏನು, ಕೆಲಸಗಳೇನೋ ಅಂದರೆ ಅಧಿಕಾರಗಳೇನೋ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬರೆದಿದೆ. ಇನ್ನು ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ಗಳ ಒಂದು ಹಕ್ಕುಗಳೇನೋ, ಅವರ ಕಾರ್ಯ ಏನೋ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೆದಿದೆ. ಇನ್ನು ಅವರ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಏನು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದನ್ನು ಬರೆದಿದೆ. In fact, the purpose of a constitution is not merely to create the organs of the state. ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಬರೀ ಈ 3 ಪಿಲ್ಲರ್ಸನ್ನು ಅಥವಾ ಆರ್ಗನ್ಸನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಮತ್ತೇನೋ ಆದರೆ ಟು ಲಿಮಿಟ್ ದೇರ್ ಅಥಾರಿಟಿ, ಅವುಗಳ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ಲಿಮಿಟ್ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು, ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸನ್ನು ಮಾಡೋಂಥದ್ದು. ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ಅದರ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇಷ್ಟೇ, ಅಷ್ಟು ಮಾಡೋಂಥದ್ದು. ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಅದರ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇಷ್ಟು, ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಥಾರಿಟಿಯನ್ನು ಲಿಮಿಟ್ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು. ಬಿಕಾಸ್ if no limitation was imposed upon the authority of the organs, there will be complete tyranny and complete oppression. ಏಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ, ಮಿತಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟಿರನಿ, ಪ್ರಜಾಪೀಡನೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟಿರನಿ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಪ್ರೆಷನ್, ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟು 7th ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫಿಗೆ ಬನ್ನಿ. Jawaharlal Nehru chose Dr. Ambedkar to be the first law minister of independent India. ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೈಗೆ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ತನ್ನ ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆ ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಲಾ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಹೀಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂಥದ್ದು ಒಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಎ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಆಫ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ಸ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್, as also a tribute to his vision of social justice, a vision which was sought to be infused into the new Indian polity. ನೋಡಿ, this was a recognition. ಇದು ಅವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದಂಥದ್ದು. ಅವರ ಒಂದು ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್ ಮತ್ತು ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ
ಅವ್ರಿಗಿದ್ದಂಥ ಸ್ಕಿಲ್ಸನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡಂಥ ಒಂದು ರೀತಿ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್, ಒಂದು ಗೌರವ. ಏನಕ್ಕೆ? ಟು ಹಿಸ್ ವಿಷನ್ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್. ಸೋಷಿಯಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅಂತ ಅವರ ಒಂದು ವಿಷನ್ ಇತ್ತು. ಸೋಷಿಯಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ಗಾಗಿ ಅವರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ವಿಷನ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಗೌರವ ಇದಾಗಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಎ ವಿಷನ್ which was sought to be infused into the new Indian polity. ಒಂದು ಭಾರತದ ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ಏನಿದೆ, ಆ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದನ್ನು ಇನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಂಥದ್ದು, ಸೇರಿಸಿದಂಥ ಒಂದು ರೀತಿ, ಕಂಡುಕೊಂಡಂಥ ಒಂದು ರೀತಿ, ಹುಡುಕದಂಥ ಒಂದು ರೀತಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಬಟ್ ಅಬೌವ್ ಆಲ್, ಇದೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಎ ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಟು ದ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ಸ್ ಓನ್ ಕ್ಯಾಂಪೈನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಇಂಜಸ್ಟಿಸ್. ಇದೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಇಲ್ಲಿನ ತನಕ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದರು? ಕ್ಯಾಂಪೈನ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಯಾವುದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ? ಸೋಷಿಯಲ್ ಇಂಜಸ್ಟಿಸ್ನ ಒಡೆದೋಡಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರವಾಗಿ ಎಲ್ಲೂ ಕ್ಯಾಂಪೈನ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿದರು, ಚಳುವಳಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಆ ಕ್ಯಾಂಪೈನ್ಸ್ಗಳ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿ ಇದು ಒಂದು ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಗೌರವ. Who could have dreamt that one born to a Mohar family would one day become not only a law minister but a lawmaker and be hailed as the modern Manu. Right? ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಯಾರು ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ರು? ಒಬ್ಬ ಮಹರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಿಂದ ಬಂದಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾಳೆ ದಿನ ಲಾ ಮೇಕರ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ನಾಳೆ ದಿನ ಮಾಡರ್ನ್ ಮನು ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದೇಳಿ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದನ್ನು ಇಷ್ಟನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ, ಟುಡೇ ಐ complete this one. I continue in the next class. Thank you everybody.